हरून महाजाजक के विषय के सीख रहे हैं और वो असी हरून महाजाजक की सीने बन के लगी हुई 12 पत्थरों चो 6वें पत्थर पर आए हुए हैं जिन्हों कहते सुनीला सुनहला चमकदार यदुदिया बिलोरी। और इस चमकदार पत्थर की जी चमक आ वो कि चीज़ को दर्शाती है। मैं बार बार रिपीट करता तुम पता लग जाए। ये चमक दिखाती है मसीह की लाड़ी को, दूसरा समर्पण को, तीसरा वाढी को यानी कि जो बीजोगे वही वढोगे, चौथा धार्मिकता को, पंजवां जित को, छेवां आशीष। आशीष से आप आए हुए हैं और आशीष की किरण किस तरह खुदा इस पत्थर के तैयार करता है। जो असी जीवते पत्थर हाँ साढ़े जीवनों के नाम मरजाने वाली किरण जलाल ज्योति साढ़े पैदा करता है। किस प्रकार के ना वो काफ़ी वचन आप सीख चुके हैं। और कल लास्ट से अपना जिन्हों की शक्ति परमेश्वर यही सी सही सही दसिया तो जिन्हों की शक्ति की आ परमेश्वर वो धन्य आ। हालेलुया। और ये आप मनन कर रहे थे इस गल से जिन्हों की शक्ति परमेश्वर है वो की धन्य यानी कि आशीष वाली है। और यदा मतलब है बहुतियां की शक्ति परमेश्वर हैगा। हालेलुया। और शक्ति के सोर्स बड़े हैं। हालेलुया। जिसम को अगर शक्ति देनी आ तो असी की कर सकते हैं इंजैक्शन ताकत का लगा सकते हैं, ताकत का टीका लगवा सकते हैं, ताकत की दवाई गोली खा सकते हैं ताकि सानू की मिल जाए शक्ति मिल जाए। और जेकर कोई भक्ति की शक्ति चाहते हैं तो संसार में बड़े सोर्स है आ जिस सोर्स के थ्रू भी तुसी जेड़ी भी चीज़ आस्था रखोगे तो आस्था च इन्ना दम आ जो तू विश्वास करेगा वैसे तेरे नाल हो जाऊगा। तो जेड़ी भी ताकत तू विश्वास करके पानी ते पत्थर ते पहाड़ ते सप ते जानवर ते किसी भी चीज़ ते तो रखूँगा तो उत्थे दी तेन शक्ति प्राप्त हो जानी है और होंदी भी आ। हालेलुया। और असी दुनिया के लोगों की गवाहियां भी सुनते हैं किदा किदा उन्होंने पहाड़ों तो शक्ति पा ली है ना, किदा किदा किस प्रकार उन्होंने आई हुई शक्ति ने उन्होंने मनता मुरादा पूरियां कर। पर असी जो वचन सीखते हैं साडे लिए वचन यही ही ठीक आ कि धन वो आ जिन्हां दी शक्ति कौन आ परमेश्वर आ। हालेलुया। साडे कोल ईश्वरीय शक्ति किहड़ी आ साडे इक्को सच्चे परमेश्वर दी जिहड़ा सानू शक्ति दिंदा, जिहड़ा सानू बल दिंदा, जिहड़ा सानू जोर दिंदा, सानू बुद्धि दिंदा, ज्ञान दिंदा, प्रकाश दिंदा। सो असीं ओहदे कोलों शक्ति पाउने, ओहदे कोलों पाई हुई शक्ति दे नाल असीं जदों चलदे हां ते संसार की कोई भी ताकत साडे अगे ठहर सकती नहीं। बाकी जिन्नियां भी शक्तियां आ ये जिहड़ियां शक्तियां पाईयां जांदियां आ ये कोई भी शक्ति व्यभिचार तो रोक नहीं सकती, चोरी तो रोक नहीं सकती, पाप के कामों तो रोक नहीं सकती। पर जिहड़ी असी शक्ति परमात्मा को पा लेने इक्को सच्चे परमेश्वर को पा लेने वो इन्हां सारियां चीज़ों को की कर सकती आ रोक सकती। जेड़ा भी हवाले अपने आप को करूगा वो इन्हां शक्तियां तो की होंदा जाऊगा आजाद होंदा जाऊगा। हालेलुया। इसलिए खुदावंद इस शक्ति की किरण भी जिहड़ी असीं यहोवा को पाउने आ इस 6वें पत्थर नूं होर रोशन करने के लिए भरदा है। हालेलुया। सो अगे आपां आ जाने आ जो धर्म के भुखे ते प्यासे हैं। धन कौन है जो धर्म के भुखे ते प्यासे। हाँ आशीष वाले कौन है जो धर्म के भुखे ते प्यासे हैं। मत्ती दी इंजील 5 अध्याय उसदी 6 आयत। मत्ती दी इंजील तानो जेड़े धर्म के भुखे ते प्यासे हैं। हाँ क्यों जो रजाए जान तान्या ओ जेड़े धर्म के भुखे ते ध्याए हैं वो की कीते जाणगे रजाए जाणगे। हालेलुया। हालेलुया। सो अज ज़्यादातर दुनिया की भुख जिहड़ी आ वो धर्म की नहीं सच्चाई नूं ग्रहण करन दी नहीं उन्हां विच भुख आ अपनी अभिलाषा नूं पूरी करन दी, अपनी मनोकामना नूं पूरी करन दी आ। धर्म की भुख है नहीं। पर वचन दसदा धन्य आ वो जिहड़े धर्म के भुखे ते ध्याए। इहदा मतलब धरती उत्ते जिहड़ा भी धर्म की भुख रखदा आ परमेश्वर उन्होंने यसू के वसीले नाल अपना धर्म पहना दिंदा।
हालेलुया। जिथे भी धरती ते होवे कोई भी धर्म का भुखा होवे, चाहे टापुआं च होवे, जंगलां च होवे, पहाड़ां च होवे, किसी भी दुनिया की जगह ते होवे, जेकर वो धर्म की भुख रखदा ते परमेश्वर इस कृपा के युग दे विच यस्सु दे वसीले नाल ओहदे विच धार्मिकता नूं की कर दिंदा आ, भर ते ओहनूं तृप्त कर दिंदा। हालेलुया। जिद्दां सानूं कीता, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਈਸਾਈਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਈਸਾਈਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਹਤ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਮਰਥ ਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਦਾਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਰਾ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਖੋਲ ਖਾਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਚ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਗੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤ ਆ। ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਮਕ ਛੇਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਕੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬੂਰ 65 ਉਹਦੀ 5 ਆਏ। ਜ਼ਬੂਰ 65 ਉਹਦੀ 5 ਆਏ। हालेलुया। मैं टॉफी दूंगा। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हाँ जी, ये पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा कर देगा। ये जबूर 65 ओदी 5 है ना? चार भी पढ़ दो, चार पढ़ दो। क्या ही धन्य है वह, हाँ, जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है। मेरे लिखन से मिस्टेक है, यही लिखो है, 4 है, 4 ये बड़ी प्यारी है। हालेलुया, हालेलुया। ये किरण विचों अलग रंग जे दी आ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। क्या ही धन्य है वह हाँ। जिसको तू चुनकर ਜਿਨ ਕੀ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣ ਕੇ अपने समीप आने देता है। ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਆ। वह तेरे आंगनों में वास करे। ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਂਗਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਵਾਸ ਕਰੇ। हम तेरे भवन के ਹਾਂ अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के हाँ। उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ? ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤਮ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਤ੍ਰਿਪਤ, ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ? ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦੀ? ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਂਗਨ, ਇਹ ਭਵਨ, ਇਹ ਰਸੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਔਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ? ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੀ ਹੂੰ। ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਲਾਈ ਮੀਨ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਭਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ 84 ਜ਼ਬੂਰ 84 ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ। ਜ਼ਬੂਰ 84 ਉਹਦੀ 4 आयत। क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहते हैं। हाँ। वह तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहते हैं, वो तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। करते रहेंगे। हालेलूया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਦਾ ਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ? ਲਗਾਤਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਭਵਨ ਚੋਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਹੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਸ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਸਰੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਨਾਜ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ?
परमेश्वर ही रखेगा। Praise the Lord. और कोई हिम्मत कर सके ना। हालेलुया। हालेलुया। हिम्मत करे भी तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤੀ ਰੋਕੇ, ਪਤਨੀ ਰੋਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਕੇ, ਪਿਓ ਰੋਕੇ, ਮਾਂ ਰੋਕੇ, ਭੈਣ ਰੋਕੇ, ਭਰਾ ਰੋਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਊਂਗਾ? ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਂਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੜ ਫੜਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੜ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਲੂਸ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਿ ਮੌਤ, ਕੀ ਭੁੱਖ, ਕੀ ਗਰੀਬੀ, ਕੀ ਦੂਤ, ਕੀ ਸਾਮਰਥਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਵਾਸ ਆ। ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਹਾਜ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਲੂਸ ਕੋੜੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਲੂਸ ਪੱਥਰ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਟੱਚਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਆ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ। ਅਸੀਂ ਭਵਨ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬੁਲਾ। ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਚ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਥਕਾਵਟ ਆਈਆਂ, ਅਨਿੰਦਰੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੇਸ਼ਵ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਗਏ ਵੇ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਅੰਗਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਅੰਗਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ।
क्योंकि 80% जी साड़ी एनर्जी आ अखां के राही बाहर निकलती जो अखां असीं देखते जगत में कुछ भी करते हैं अखां खोल के रखते हैं 80% बाकी काम करने इन्नी साढ़े एनर्जी वेस्ट नहीं होती जिन्नी अखां राही होंगी है। तो अख बंद करने का खुदा ने प्लान रखा है बंदे ने सोना भी आ पर हुण जिहड़े बंदे नूं उन्हें फड़ लिया कित्थों सौं संसार वाले वास्ते शरीर वाले वास्ते नींद रखी आ हालेलुया हालेलुया पर जिहदे च ओहदा आत्मा आ गया ओहदे च नींदां कित्थों हालेलुया हालेलुया जदों असीं भोपाल गए वचन सीखण दे वास्ते 10 दिनों के वास्ते ते 10वें दिन फिर असीं साड़ी सवेरे 4 बजे वापसी सी ट्रेन दे विच ते हैगा 24-25 18 घंटे का रस्ता है तो खुदा दे दास उन्हों की उत्थे टीम जी सी वो जागती रहे और वो साढ़े लिए पूड़ियाँ वगैरह छोले वगैरह सारे तैयार करके साढ़े वक्रे वक्रे जिन्ने भी सेवक लोग गए थे उन्होंने पैकिंग कर लगे पे 4 बजे तक यानी कि 4 बजे तक उन्हें रात 9-10 बज गए साड़ी क्लास चलते हैं उस तो बाद लगे उस काम करने वास्ते उन्हें सारे साड़ी पैकिंग शैकिंग करके साढ़े बैगों के विच रख के पूरा तैयार किया तो जो तक सानू तोड़ना सी 5-5:30 बज गए एक पल भी हो सुते टाइम के 12 बजे तक सद लिए तो की हाल हो जाता इसका मतलब आ जो कुछ होंदा आ तो वो कोई अजे कमजोरी हैगी आ कोई हिस्सा हैगा आ जिहड़ा प्रकाशमान होने वाला है कोई अंग हैगा आ जिहदे च अजे ताकत जाण वाली हैगी सो भवन दे विच उन्हें तृप्त करना सानू हालेलुया उन्होंने पता है अज मेरे भवन च मैं नेड़े लिआंदा आ बुलाया आ ते अज इहदे किहड़े अंग नूं होर तब्दील करना है या किहड़े अंग दे विच किहड़ी खुराक भरनी आ किहड़ा इंजैक्शन लाना किहड़ी दवाई देनी किहड़ा गोली देनी है हालेलुया किहड़े अंग दी मसाज होनी है सारा कुछ उन्हें पूरा तृप्त करके भेजना हालेलुया हालेलुया ताने आ भी ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਤਾਨੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਣਾ ਉਹ ਤਾਨੇ ਆ हालेलुया हालेलुया जो भवन की महत्ता समझ गया भवन की संगत की संत की महत्ता की करना है समझना है ये कादे लिए सानू मुहैया की है हालेलुया सानू आशीषित करन लई सानू बरकत वाले बनाने लई खुदा ने संत दिते हुए हैं और वचन च लिखा आया परमेश्वर पहला दास नू भेजदा आ ताकि उन्होंने उहदियां बदियां तो की करे छुड़ावे ते उन्होंने बरकत दवावे हालेलुया 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 इसलिए सारे वैल्यू आ हर एक चीज की अपने अपने खुदा ने जो साडे लिए रखे हुए हैं इसलिए अगे चलते हैं आप जो भवन नूं जाते हैं ना और अगे हैगा आ जिहड़े दुष्टां तो दूर रहिंदे आ किहनां तो भला दुष्ट लोगों तो जिहड़े की रहिंदे भला दूर रहिंदे आ वो की भला तानिया ਇਹਦਾ मतलब जो दुष्टां दे नाल आपां संगति रखते हैं तो उन्हां वर्गे काम करते उन्हां वर्गे जो भी सिस्टम बनाने आ तो फिर साडे तो धन जिहड़ा शब्द आ वो दूर है साडे तो आशीष वाला जिहड़ा हथ आ वो साडे तो की भला दूर आ हालेलुया आ जाओ जबूर एक ओदी एक आए धन है वो मनुख जेड़ा दुष्टां दी मत उत्ते मत ते नहीं चलदा हालेलुया हालेलुया सो साडे विच मत रब दी इन्नी भर लेनी आ कि दुष्ट जिहड़ा आ वो साडे कोल आवे ओदी मत की हो जावे मर जाए हालेलुया या ओदी मत की हो जावे चेंज हो जाए दुष्ट साडे कोल आवे पर बड़े अफसोस की गल आ दुष्ट साडे को आउंदा आ अपनी मत नाल सानू की करदा भरदा आ ते अपनी जगह ते ले जांदा हालेलुया हालेलुया क्योंकि हुण तक आप 3 थावां तक पहुंच गए तृप्ति दियां एक तो साडी रसोई शरीर नूं तृप्त कर लई ताकत दी एक परमेश्वर दा भवन आ एक हैगा ठेका कौन ठेका समझे ठेका किंदा दर वाला ठेका
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਰੂ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੱਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਭਲਾ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਜੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਕੂਬ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖਤ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ। ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? स्थिर रहता। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परीक्षा दे विच स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਪੱਥਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੁਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਜਲਾਲ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ? ਜਲਾਲ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਲ ਪਾਈਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਭਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ।